Welcome back. Now I am discussing with you the next topic. That one is very important from your inorganic chemistry syllabus. The name of that next topic is called the coordination compounds. So dear friends, after completion of the D and F block elements, you know very well what is D block elements, what is the F block element, you know all the characteristics required for that transition and inner transition metal that were already successfully completed in the previous topics. You read very carefully the D and F block element with their position, all the property, and in that one property we are already discussed, and that property is related with the today's topic. That one is called the coordination compounds. Why transition metal form the coordination compound? Reason is that the transition metal for coordination compounds because they have a variable valency. What is the meaning of variable valency? I will explain you. Suppose for example, dear friends, we have a suppose for example chromium, and you know atomic number of chromium is 24. The electronic configuration of chromium is what? 3d5 4s1. This is the electronic configuration. But all you know very well, if anyone discussing with you what is the oxidation state of the chromium, then your simple answer is this: chromium show variable oxidation state. Means what? Oxidation state of the chromium depends on number of electron present in s orbital and number of unpaired electron present in the n-1, that is d orbital, that is penultimate d subcell. आता मला सांगा, याच्या s मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे, d मध्ये 5 आहेत, म्हणजे याची व्हेरिएबल स्टेट काय? +1 येईल, +2 येईल, +3 येईल, +4 येईल आणि +5 येईल आणि शेवटी +6 येईल. इट मीन्स दॅट व्हॉट? If the chromium loses its only 1 electron from the s, then the oxidation state of that chromium become +1. With 1 electron from s and 1 electron from d, because all the electron which is present in the d orbital, that all electrons are unpaired, and whenever the electron is unpaired, then such unpaired electrons are involved in the involved in the oxidation state. So dear friends, 1d 1s +2, then 2d +3, 3d +4, 4d +5, and all electron from the d and 1s is a plus. This is called the variable oxidation state. So which is the important point I am discussing with you. The concept of coordination compounds arises from the complex formation tendency of transition metal, and why they have a complex formation tendency? Due to the variable oxidation state. लक्षात तुमच्या? म्हणजे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हा कन्सेप्ट केमिस्ट्रीमध्ये येण्यामागचं कारण काय की डी ब्लॉक एलिमेंट असो का एफ ब्लॉक एलिमेंट असो, त्या एलिमेंटची कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडन्सी आहे, एस ब्लॉकची नाही. लक्षात का? तर एस ब्लॉक एलिमेंट तुमचे व्हेरिएबल व्हॅलन्सी दाखवत नाहीत. सोडियम एकच दाखवणार, मॅग्नेशियम दोनच दाखवणार, मॅग्नेशियम 3 नाही, 4 नाही, 5 नाही. पण द व्हेरिएबल व्हॅलन्सी किंवा व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवण्याची टेंडन्सी किंवा प्रॉपर्टी ही कोणाची आहे? डी ब्लॉकची आहे आणि थोड्या प्रमाणामध्ये एफ ब्लॉकची आहे. आणि दोज इलेमेंट विच हॅव अ टेंडन्सी और प्रॉपर्टी टू शो द व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट, then that elements are capable to show the complex formation tendency. लक्षात तुमच्या? आणि त्यांच्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडन्सीमुळे जे कंपाऊंड आपल्या एक्झिस्टमध्ये आले त्या कंपाऊंडला म्हणतो आपण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. मी तुम्हाला आता कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडची डेफिनेशन सांगतो. तुम्ही सगळ्यांनी बोर्डाकडे बघा. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड? आय विल गिव्ह यू व्हेरी सिम्पल अँड ब्युटिफुल डेफिनेशन टू यू. मी तुम्हाला टॉपिक इतक्या स्मार्टफुली शिकवतो की तुम्हाला ह्या टॉपिकमधलं सगळं जमतं आहे, आणि मी जे सांगतो, मी जे बोलतो ते नोटबुकमध्ये लिहून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला पुढे अडचण येणार नाही. आता सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हाला डेफिनेशन सांगतो. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, आणि कुठल्याही MCQच्या पुस्तकामधनं हा थेरॉटिकल कंटेंट वाचून घ्या, तुम्हाला कुठलाही प्रश्न सॉल्व्ह करता येईल, काही प्रॉब्लेम नाही. आता कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडला डिफाईन करण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो. हा पहा, आता समजा मी जर म्हणलं NaCl हा पण एक साल्ट आहे, आपण कोऑर्डिनेशन साल्ट बघतो. NaCl इज वन ऑफ द साल्ट. आता NaCl हा जो साल्ट आहे ना, हा सिंपल साल्ट आहे. सिंपल साल्ट का सिंपल साल्ट? का तर NaCl ला जेव्हा तुम्ही ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये टाकता, देन आफ्टर ॲडिशन ऑफ द NaCl इन ॲक्वेस सोल्युशन, दिस Na बिकम Na+ अँड Cl बिकम दी Cl-. म्हणजे जेवढे NaCl मध्ये आयॉन्स आहेत, दॅट ऑल आयॉन्स आर गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम द NaCl इन ॲक्वेस सोल्युशन. कळलं तुम्हाला? म्हणजे सगळ्याच्या सगळे आयॉन, म्हणजे तुम्हाला सगळेच्या सगळे सिंपल आयॉन भेटले, Na+ असो का Cl- असो, म्हणजे याला सिंपल साल्ट म्हणतात. दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज दी सिंपल साल्ट. मी तुम्हाला आणखी एक साल्ट सांगतो, दॅट वन इज कॉल्ड ॲज द मॉलिक्युलर किंवा ॲडिशन साल्ट. आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हणलं K2SO4 Al2SO4 टेकन थ्राइस. आता हे ॲडिशन साल्ट आहे, म्हणजे दोन साल्टला आपण मिक्स केल्याच्या नंतर याला म्हणतो आपण ॲडिशन साल्ट किंवा मॉलिक्युलर साल्ट. लक्षात तुमच्या? मॉलिक्युलर साल्ट. कळलं?
आता या मॉलिक्युलर साल्टला सुद्धा तुम्ही काय करा, ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये टाका, ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये टाका. या मॉलिक्युलर साल्टला ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये टाकल्याच्या नंतर तुमचा के हा होईल के प्लस ऑब्वियसली, प्लस ॲल्युमिनियम हा होईल तुमचा Al+3 आणि सल्फेट हा होईल तुमचा SO4 मायनस मायनस. म्हणजे याला ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये टाकल्याच्या नंतर सगळ्याच्या सगळे आयॉन तुम्हाला ते ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये प्रेझेंट असतील. इट मीन्स ऑल आयॉन्स आर कॅपेबल टू गिव्ह इट्स ओन पॉझिटिव्ह टेस्ट. म्हणजे ते स्वतःची पॉझिटिव्ह टेस्ट, म्हणजे पोटॅशियमची टेस्ट घ्या, या साल्टमध्ये तुम्हाला पॉझिटिव्ह येईल का तर पोटॅशियम फ्री झाला. ॲल्युमिनियमची टेस्ट घ्या, तुम्हाला पॉझिटिव्ह येईल का तर ॲल्युमिनियम फ्री झाला. किंवा सल्फेटची टेस्ट घ्या, ती पण तुम्हाला पॉझिटिव्ह येईल का तर सल्फेटसुद्धा फ्री झाला. म्हणजे ऑल आयॉन्स आर फ्री इन द ॲक्वेस सोल्युशन फ्रॉम दिस साल्ट. आलं लक्षात. आता मला सांगा, मग हे सुद्धा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड नाही. आता मी तुम्हाला कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड सांगतो. समजा मी जर तुम्हाला एक कंपाऊंड दिला K4FeCN टेकन 6 टाइम, हा पण एक साल्ट आहे. आलं लक्षात तुमच्या. आता ॲक्च्युअली याचं नॉमेनक्लेचर इज अ डिफरंट पार्ट. नॉमेनक्लेचर गिवन टू अस बाय द वर्नर. दॅट वन इज व्हेरी इंटरेस्टिंग थिअरी, यू नो. This happens in history first time. The IUPAC nomenclature system suggested by one people and that accepted by IUPAC. म्हणजे ते सगळ्या कमिटीने ते ॲक्सेप्ट केलं, ते नंतर बघू आपण. आता मला सांगा, हा जेव्हा मी तुम्हाला साल्ट घेतो, या वरच्या दोनमध्ये आणि याच्यामध्ये काय फरक आहे. वेन वी डिझॉल्व दिस साल्ट इन द ॲक्वेस सोल्युशन, जेव्हा आपण हा साल्ट ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व करतो, हा साल्ट ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व केल्याच्यानंतर तुम्हाला जे आयॉन मिळतात ते म्हणजे 4K+ आणि दुसरा जो आयॉन मिळतो तो FeCN टेकन 6 टाइम -4. बघा, FeCN टेकन 6 टाइम -4 म्हणजे याचं हायड्रोलायसिस केल्यावर तुम्हाला एक सिंपल आयॉन मिळतो पण दुसरा कॉम्प्लेक्स आयॉन मिळतो ना. म्हणजे तुम्हाला काय होतं की हा एक असा कंपाऊंड आहे की एक सिंपल आणि एक कॉम्प्लेक्स आयॉन मिळाला नाही, याला पुन्हा फर्दर तुम्हाला हायड्रोलाइज करता येत नाही किंवा याला तुम्हाला फर्दर सेपरेट करता येत नाही. आणि ज्याचं हायड्रोलायसिस केल्यावर एक सिंपल आणि एक कॉम्प्लेक्स आयॉन मिळतो त्यांचंच कंपाऊंड इज कॉल्ड दी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. बट एवढं लक्षात ठेवा. आय होप तुम्हाला बाकीच्या साल्टमध्ये आणि कोऑर्डिनेशन साल्टमधला फरक लक्षात आला असावा. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन रिमेनिंग कंपाऊंड अँड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. द डिफरन्स इज दॅट जेव्हा तुम्ही एखाद्या साल्टचं तुम्ही जर आता हा तुमचा सिंपल साल्ट आहे, हा तुमचा मिक्स्ड साल्ट आहे, तुम्ही सिंपल साल्ट किंवा मिक्स साल्टला ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये टाकल्याच्यानंतर त्याच्यापासून सगळेच्या सगळे आयॉन सेपरेट झाले. म्हणजे ऑल आयॉन्स आर कॅपेबल टू गिव्ह इट्स अ पॉझिटिव्ह टेस्ट. म्हणजे इथं पोटॅशियम पॉझिटिव्ह आला, ॲल्युमिनियम पॉझिटिव्ह आला, सल्फेट पॉझिटिव्ह आला. पण जेव्हा तुम्ही कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडला तुम्ही पाण्यामध्ये टाकता तेव्हा सगळे आयॉन फ्री होत नाहीत. एक तुम्हाला कॉम्प्लेक्स आयॉन मिळतो ज्याच्यामध्ये Fe हा तुमचा कधीच पॉझिटिव्ह टेस्ट देणार नाही, बिकॉज Fe इज प्रेझेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्पियर. आलं लक्षात. आणि जेव्हा एखाद्या कंपाऊंडचं हायड्रोलायसिस केल्याच्या नंतर जर तुम्हाला कॉम्प्लेक्स आयॉन मिळत असेल देन सच कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज दी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. आय होप. मग कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड म्हणल्याच्या नंतर असा स्पियर असला पाहिजे, त्या स्पियरमध्ये मेटल असला पाहिजे, लिगॅंड असला पाहिजे, बाहेर कोणतरी असलं पाहिजे. हे सगळं जेव्हा आपण बघतो त्याला कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड म्हणतो. आय होप तुम्ही लिहून घेतलं असेल, तुम्हाला त्याचं समजलं असणार, यात काही शंका नाही. इट मीन्स दॅट आफ्टर हायड्रोलायसिस ऑफ द साल्ट देन इट गिव्स वन कॉम्प्लेक्स आयॉन अँड वन सिंपल आयॉन. Such salt is called like the coordination salts or coordination compounds. आता बाळांना मी तुम्हाला सांगतो टाइप्स ऑफ कंपाऊंड्स. याच्यामध्ये किती प्रकारचे कंपाऊंड असतात. त्याच्यामध्ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हा प्रकार आहे. काही घाबरण्याची गरज नाही. तुम्ही सगळी गोष्ट बोर्डाकडे बघा आणि सगळं लिहून घ्या. तुम्ही 1% टेन्शन घेऊ नका. तुम्हाला सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात येतील, यात काही शंका नाही. आता मी जे तुम्हाला डिस्कस करणार आहे दिस इज कॉल्ड लाईक दी टाइप्स ऑफ कंपाऊंड्स. टाइप्स ऑफ कंपाऊंड्समध्ये किती प्रकारचे कंपाऊंड एक्झिस्ट आहेत. याच्यामध्ये पहिला जो कंपाऊंड आहे द फर्स्ट कंपाऊंड इज कॉल्ड लाईक दी मॉलिक्युलर ऑर ॲडिशन कंपाऊंड. तुम्हाला माहीत असणं अतिशय गरजेचं आहे. जो स्टुडंट इज फ्रॉम द JEE और NEET त्या सगळ्यांना हा टॉपिक अतिशय सोपा जाईल याची मी काळजी घेतो. तुम्ही 1% घाबरू नका. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मॉलिक्युलर और ॲडिशन कंपाऊंड. बघा, वेन 2 or more simple salt are chemically combined together in a fixed proportion by weight then the such compound is called as the molecular or addition compound. आता बघा, आता समजा मी घेतला K2SO4 आणि याच्यामध्ये मी टाकतो Al2SO4 टेकन थ्राइस. बघा, म्हणजे जेव्हा मी हे दोन कंपाऊंड मिक्स करतो तेव्हा त्यांचं बाय वेट रेशो सारखा असला पाहिजे. म्हणजे दे मस्ट हॅव द रेशो सारखा असण्यापेक्षा दे मस्ट हॅव द फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन देअर मॉलिक्युलर और ॲडिशन कंपाऊंड्स. आणि याच्यात जेव्हा आपण हे पोटॅशियम सल्फेटमध्ये जेव्हा ॲल्युमिनियम सल्फेट टाकतो आणि विथ याच्यामध्ये काय करा तुम्ही 24 वॉटर मॉलिक्यूल टाका या दोघांना मिक्स करण्यासाठी. मग याच्यापासून जो प्रॉडक्ट तयार होईल तुम्हाला तो प्रॉडक्ट असेल K2SO4 Al2SO4 टेकन थ्राइस
आणि .24H2 हा जो कंपाऊंड तयार झाला, such compound is called as the molecular or addition compounds. You know, this compound is called as the molecular or addition compound. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की when two salt we are mixed in the fixed proportion, when two salt we are mixed in the fixed proportion, then after mixing of these two different salt, then it gives only one salt, and then such salt is called as the molecular or addition compound or molecular or addition salt. आता मला असा अपेक्षित आहे की तुम्हाला हे समजलं असावं. डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर इन ॲक्वेस सोल्युशन दे आर ऑफ टू टाईप. आता याचं ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये काय बिहेवियर असतं त्याच्यानुसार तुम्हाला याचे दोन प्रकार पडतात. बघा आता मॉलिक्युलर ॲडिशन कंपाऊंडमध्ये दोन प्रकार. पहिला जो प्रकार आहे, द फर्स्ट टाईप इज कॉल्ड ॲज दी डबल साल्ट और लॅटिस कंपाऊंड. पहिल्या प्रकारला म्हणतो आपण डबल साल्ट्स और लॅटिस कंपाऊंड. डबल साल्ट और काय लॅटिस कंपाऊंड. जेव्हा तुम्ही कळतं का मी काय सांगतो तुम्हाला, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ॲज दी डबल साल्ट और लॅटिस कंपाऊंड. जेव्हा तुम्ही दोन साल्ट एकमेकांमध्ये मिक्स करता तेव्हा पहिली पॉसिबिलिटी अशी आहे की त्याच्यापासून डबल साल्ट्स किंवा मॉलिक्युलर कंपाऊंड तयार होऊ शकतो. आणि दुसरी पॉसिबिलिटी आहे द सेकंड पॉसिबिलिटी इज देअर, त्याच्यापासून तयार होऊ शकतो तुमचा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. कळलं तुम्हाला. बघा हे अतिशय महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे. म्हणजे कसं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड तयार होतात. एक पॉसिबिलिटी आहे that either give double salts or lattice compound. दूसरी possibility आहे that give the coordination compounds. Now what is the meaning of double salt or lattice compound? आता हा झाला तुमचा double salt, the addition compound which lose their identity in their aqueous solution and get completely ionized in water. आता बघा, आता हे तुमचा कोणता झाला डबल साल्ट. समजा मी म्हणलं तुम्हाला K2SO4 डॉट Al2SO4 टेकन थ्राइस आणि .24H2. आता हा तुमचा पोटॅशियम सल्फेट आहे, हा तुमचा ॲल्युमिनियम सल्फेट आहे. आता जेव्हा तुम्ही याला पाण्यामध्ये टाकता तेव्हा पोटॅशियम सल्फेट राहत नाही. व का तर यांना पाण्यात टाकल्याबरोबर काय होतं की हे साल्ट स्वतःची आयडेंटिटी लूज करतात. का लूज करतात? का तर यांचं कम्प्लीट आयोनायझेशन होतं. कम्प्लीट आयोनायझेशन, दे लूज देअर आयडेंटिटी. म्हणजे काय, पाण्यात टाकल्याबरोबर पोटॅशियमचं काय झालं, इथं झाला 2K प्लस काय झाला SO4 मायनस. आता मला सांगा, आता तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल मला सांगा, NaCl जेव्हा तुम्ही हातात घेता तेव्हा ते सॉलिड असतं. मीठ सगळ्यांना माहीत आहे ना, यू नो व्हेरी वेल साल्ट. मीठ तर सगळ्यांना माहीत आहे. जेव्हा तुम्ही मीठ हातावर घेता, तुम्ही त्या पावडर त्या पुड्यामधनं मीठ हातावर घ्या. मीठ सॉलिड आहे ना तुमच्या हातावर, सॉलिड आहे ना, तुम्हाला माहीत आहे सॉलिड ही त्याची प्रॉपर्टी आहे. बरोबर, सॉलिड त्याची प्रॉपर्टी आहे. पण जेव्हा तुम्ही तेच मीठ पाण्यामध्ये टाकता तेव्हा मीठ सॉलिड राहतंय का तर पाण्यात टाकल्याच्या नंतर त्या मिठाने आपली आयडेंटिटी लूज केली. का लूज केली? का तर मीठ पाण्यात विरघळतं, म्हणजे याचा अर्थ त्याचं कम्प्लीट आयोनायझेशन होतं. आणि एखाद्या साल्टचं कम्प्लीट आयोनायझेशन झालं की दॅट साल्ट लूजेस देअर आयडेंटिटी. मग मला सांगा, आयडेंटिटी कधी लूज होईल? जेव्हा तो कंपाऊंड कम्प्लीट आयोनाइज होईल तेव्हाच ना. आणि अशा कंपाऊंडला म्हणतात डबल साल्ट किंवा लॅटिस कंपाऊंड. मग इथं काय झाला तुमचा आता 2K प्लस SO4 मायनस. त्याच्यानंतर काय झालं आता 2Al+3 प्लस पुन्हा SO4 मायनस 3. अशा प्रकारे मग मला सांगा, once this compound dissolve in the aqueous solution, this compound loses their identity because it completely ionized and it gives the ions, and then such compound is called like the double salts or काय म्हणतात डबल साल्ट और लॅटिस कंपाऊंड. कळलं तुम्हाला. आता याचं एक्झाम्पल घ्या, हे झालं तुमचं पोटॅश ॲलम. लिहून घ्या पुस्तकामध्ये कधी, द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड लाईक दी पोटॅश ॲलम. आय विल गिव्ह यू सम अनदर एक्झाम्पल टू यू विथ द पोटॅश ॲलम. समजा मी म्हणलं मोर साल्ट, तुम्हाला माहिती आहे फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6S2. समजा मी म्हणलं FeSO4 डॉट NH4 टेकन ट्वाईस SO4 डॉट 6H2. याला म्हणतात मोर सॉल्ट. लक्षात तुमचे MOHRS. दिस इज कॉल्ड लाईक द मोर साल्ट. इट मीन्स मोर साल्ट इज अन एक्झाम्पल ऑफ डबल साल्ट और लॅटिस कंपाऊंड ना. आणखी एक मी तुम्हाला देतो, कॅर्नेलाइट हा ओर आहे. कळलं तुम्हाला. आता हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मला सांगण्याची गरज नाही, याला लॅटिस कंपाऊंड म्हणतो. आता व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स किंवा कोऑर्डिनेशन साल्ट. बघा मी तुम्हाला आधीच एक्झाम्पल दिले, पुन्हा एकदा समजून सांगतो. आता मी जर म्हणलं तुम्हाला K3FeCN टेकन 6 टाइम. आता हा एक साल्ट आहे, पण काय होतं या दोघांमध्ये काय फरक आहे? जेव्हा तुम्ही या साल्टला तुम्ही पाण्यामध्ये डिझॉल्व करता तेव्हा दिस साल्ट नेवर लूज देअर आयडेंटिटी. याची आयडेंटिटी तशीच मेंटेन राहते. का तर हा साल्ट कम्प्लीट आयोनाइज होतच नाही ना. कळलं नाही तुम्हाला. जसं हे आयोनाइज झाले तसं हा साल्ट कम्प्लीट आयोनाइज होतो का? याला हार्डली पाण्यात टाकल्यानंतर काय होईल तुम्हाला 3K प्लस तयार होतील आणि प्लस काय तयार होईल तुम्हाला
सी एन टेकन 6 टाइम -3. मला सांगा, जशाला तसा स्पियर पाण्यामध्ये आहे ना, मग जशाला तसा स्पियर जर पाण्यामध्ये असेल तर FeCN6 नेवर लूज देअर आयडेंटिटी इन देअर ॲक्वेस सोल्युशन. वाई? बिकॉज दॅट नेवर कम्प्लिटली आयोनाइज इन देअर ॲक्वेस सोल्युशन. म्हणजे तो पाण्यामध्ये कधीच कम्प्लीट आयोनाइज होत नाही. आणि जर तो पाण्यामध्ये कम्प्लीट आयोनाइज होत नसेल तर अशा कंपाऊंडला म्हणायचं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. कळलं तुम्हाला डेफिनेशन समजले असं मला अपेक्षित आहे. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स? आपण कसं म्हणणार तुम्ही? दोज मॉलिक्युलर और ॲडिशन कंपाऊंड विच रिटेन देअर आयडेंटिटी इन ॲक्वेस सोल्युशन और लुजेस द आयडेंटिटी ऑफ कन्स्टिट्युएंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स साल्ट. म्हणजे कळतं तुम्हाला, म्हणजे ते ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये जशाला तशी आयडेंटिटी लूज ठेवतात, आयडेंटिटी मेंटेन ठेवतात, आयडेंटिटी रिटेन करतात, आणि जे साल्ट ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये आयडेंटिटी रिटेन करतो त्यांचाच साल्ट इज कॉल्ड ॲज दी कोऑर्डिनेशन साल्ट. बाळांनो, आता मला असं अपेक्षित आहे की तुम्हाला हे समजलं पाहिजे. आता ह्या कोऑर्डिनेशन साल्टमध्ये आता बघा, पुन्हा कोऑर्डिनेशन साल्टमध्ये 2 प्रकार आहेत. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये कोणते 2 प्रकार आहेत? आता हे तर तुम्हाला कळालं. एक जो प्रकार आहे दिस इज कॉल्ड ॲज दी होमोलेप्टिक कंपाऊंड, होमोलेप्टिक. आणि दुसरा जो प्रकार आहे दिस वन इज कॉल्ड ॲज दी हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. कळत तुम्हाला? पहिल्या याला म्हणतो आपण होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आणि दुसऱ्याला काय म्हणतो आपण? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. आता होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक म्हणजे काय? आता मेटलसोबत जो असतो त्याला लिगॅंड म्हणतात, ते आपण बघूच आता पुढे. व्हॉट इज लिगॅंड? टर्मिनॉलॉजी which is usually in the coordination compound. We are discussing the next after this point, but just you keep in your mind what is homoleptic ligand. Suppose for example FeCN taken 6 -3. Okay, now in this case FeCN6 case all the negative valence, that is cyanide, is the same ना. सगळेच्या सगळे जर लिगॅंड सारखे असतील, याला लिगॅंड म्हणतात. लिगॅंड तुम्हाला पुढे कळेल. सगळेच्या सगळे लिगॅंड जर सारखे असतील तर अशा कंपाऊंडला म्हणायचं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. होमो म्हणजे सारखे, होमो म्हणजे काय? सारखे. सो आय होप you don't have any problem in the identification of homoleptic or heteroleptic complex. So what is homoleptic complex? If all the ligands are same, then such complex is called as the homoleptic complex. आणि जर समजा एखादा असा आला, समजा FeCN taken 4 टाइम आणि इथं आला Cl2, शेवटी बेरीज किती आहे? 6च आहे ना. 4 आणि 2 6. बट लिगॅंड इज डिफरंट ना. सायनाइड आहे, क्लोरीन आहे. मला सांगा, जर सायनाइड आणि क्लोरीन जर असतील तर लिगॅंड डिफरंट झाले ना. देन सच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ॲज दी heteroleptic complex. Depending upon the nature of ligand, coordination compounds are of 2 type or coordination complexes are of 2 type. One is the homoleptic complex, other one is the heteroleptic complex. What is the meaning of homoleptic complex? Homoleptic complex means what? If the all ligands are in the similar type, जर सगळेच्या सगळे लिगॅंड तुमचे सारखे असतील, सगळेच्या सगळे लिगॅंड जर तुमचे सारखे असतील, then such a complex is called as the homoleptic complex. आणि जर लिगॅंड डिफरंट असतील then such complex is called as the heteroleptic complex. आय होप तुम्ही लिहून घेतला असणार आहे, यात काही शंका नाही. आता बाळांनो, मी तुम्हाला कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडची काही टर्मिनॉलॉजी देतो. आता टर्मिनॉलॉजी दिल्याच्या नंतर मी तुम्हाला ही टर्मिनॉलॉजी कळाली की तुम्हाला बिलकुल अवघड जाणार नाही, तुम्हाला 1% सुद्धा प्रॉब्लेम येत नाही. बघा आता, राईट डाऊन द नेक्स्ट पॉईंट, दॅट वन इज कॉल्ड द टर्मिनॉलॉजी युज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. हे मात्र खूप महत्त्वाचं आहे, खूप महत्त्वाचं आहे. व्हॉट इज द टर्मिनॉलॉजी युज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स? बघा आता, मी तुम्हाला टर्मिनॉलॉजी सांगत असताना मी तुम्हाला काही डेफिनेशन सांगतो. त्यातली पहिली डेफिनेशन आहे, द फर्स्ट डेफिनेशन इज कॉल्ड ॲज द कॉम्प्लेक्स आयॉन. लक्षात तुमच्या? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयॉन? नंतर 1च्या नंतर 2 लक्षात आलं पाहिजे तुम्हाला. सेंट्रल मेटल आयॉन किंवा सेंट्रल मेटल ॲटम, दिस इज कॉल्ड ॲज दी सेंट्रल मेटल आयॉन और सेंट्रल मेटल ॲटम. ही पण टर्मिनॉलॉजी तुम्हाला कळली पाहिजे. याच्यानंतर 3री टर्मिनॉलॉजी आहे कोऑर्डिनेशन नंबर. घाबरू नका तुम्ही, एक ना इतकं सोपं आहे की तुम्हाला इतकं सोपं जाईल कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबरच्या नंतर तुम्हाला 4थी टर्मिनॉलॉजी आहे, दॅट वन इज कॉल्ड ॲज दी कोऑर्डिनेशन स्पियर. दिस इज कॉल्ड ॲज दी कोऑर्डिनेशन स्पियर. सो व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन स्पियर, व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, मी तुम्हाला सांगतो. याच्यानंतर 5वी टर्मिनॉलॉजी आहे, दॅट 5th टर्मिनॉलॉजी इज कॉल्ड ॲज दी ऑक्सिडेशन स्टेट. हे तुम्हाला सगळं अतिशय व्यवस्थित समजणं गरजेचं आहे, ऑक्सिडेशन स्टेट. याच्यानंतर 6वी टर्मिनॉलॉजी आहे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स. एखाद्या कॉम्प्लेक्सवरचा कसा चार्ज काढायचा हे सुद्धा तुम्हाला जमलं पाहिजे.
आणि त्याच्यानंतर सातवी टर्मिनॉलॉजी आहे, द सेवन्थ टर्मिनॉलॉजी इज देअर. ती सातवी टर्मिनॉलॉजी आहे दॅट वन इज कॉल्ड द लिगँड्स. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट टू यू. आणि शेवटी जो आहे तो एक आठवी टर्मिनॉलॉजी आहे. मी तुम्हाला इथं लिहू का? दिसतंय का तुम्हाला? हे दिसतंय का? यस दिसतंय. आठवी टर्मिनॉलॉजी आहे नेमिंग ऑफ लिगँड्स. लक्षात तुमच्या नेमिंग ऑफ काय लिगँड्स. एकदा ह्या सगळ्या टर्मिनॉलॉजी तुम्हाला चांगलं समजल्या की तुम्हाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ओळखण्यामध्ये बिलकुल 1% अवघड जात नाही. यू मस्ट नो व्हॉट इज कॉम्प्लेक्स आयॉन, you must know what is central metal ion, you must know what is coordination number, you must know what is coordination sphere, you must know oxidation state, you must know charge on complex, you must know ligands and you must know naming of ligands. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. समजा मी म्हणलं तुम्हाला CuNH3 टेकन 6 टाइम आणि इथं मी लिहितो तुम्हाला SO4 मायनस. नीट बघा, CuNH3 टेकन 6 टाइम SO4 मायनस. बघा बाळांनो, बघा CuNH3 इथं कोबाल्ट घ्या, CO घ्या, CO इथं 6 घ्या आणि मी लिहिलं SO4 मायनस. ठीक आहे. आता बाळांनो मी एक टर्मिनॉलॉजी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही वहीमध्ये लिहून घ्या. बघा आता व्हॉट इज मीन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयॉन. समजा तुम्ही जर याला पाण्यात टाकलं तर याचं काय होईल? CONH3 टेकन 6. लक्षात तुमच्या CONH3 टेकन 6. इथं काय करा, SO4च्या ऐवजी इथं घ्या -3च्या ऐवजी Cl3 घ्या. जरा Cl3 घ्या. जेव्हा तुम्ही याला पाण्यात टाकता तेव्हा हे काय होईल? तुमचं +3 होईल आणि इथं 3 Cl- निघतील आणि यालाच म्हणतात कॉम्प्लेक्स आयॉन. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयॉन. आता या कॉम्प्लेक्स आयॉनमध्ये आता इथं बघा, नीट बघा, आता इथं अमोनिया आहे. अमोनिया हा न्यूट्रल आहे. कधी Cl राहू शकते, Cl हा मायनस आहे, कधी तुम्हाला प्लस पण राहू शकते. म्हणजे कॉम्प्लेक्स आयॉन म्हणजे काय? जेव्हा एका स्पिअरमध्ये मेटल आणि न्यूट्रल ॲनायन किंवा पॉझिटिव्ह आयन हे एकत्र असतात, याला माहिती आहे कॉम्प्लेक्स आयॉन. बघा तुम्ही डेफिनेशन लिहून घ्या कॉम्प्लेक्स आयॉनची. ॲग्रिगेट ऑफ मेटल आयॉन विथ ॲनायन, कॅटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल. आता मला सांगा इथं कोण आहे? इथं न्यूट्रल मॉलिक्यूल आहे. समजा मी म्हणलं तुम्हाला इथं घ्या FeCN टेकन 6 टाइम -3. इथं कोण आहे? Cn मायनस आहे. आणि समजा मी जर म्हणलं तुम्हाला, समजा असा काही कॉम्प्लेक्स घ्या, FeNO घ्या, नंतर Cn घ्या, काहीतरी CN5 घ्या, काहीतरी घ्या. NO हा न्यूट्रल आहे, हे निगेटिव्ह आहे, हे न्यूट्रल आहे. सॉरी, NO हा पॉझिटिव्ह आहे. NO म्हणजे नायट्रोसोनियम. आता मला सांगा मग कॉम्प्लेक्स आयॉन म्हणजे काय? द ॲग्रिगेशन म्हणजे एकत्र. The aggregation of central metal with cation, anion or neutral molecule. कळलं तुम्हाला? द ॲग्रिगेशन ऑफ म्हणजे स्पिअरच्या मध्ये जे काही राहतील. अरे हा दिसतो ना तुम्हाला, हा कॉम्प्लेक्स आयॉन आहे ना. मला सांगा Cl कॉम्प्लेक्स आहे का? नाही. पण हे सगळं कॉम्प्लेक्स आयॉन आहे ना. मग कोणी जर तुम्हाला विचारलं कॉम्प्लेक्स आयॉन म्हणजे काय, तर साधं लॉजिक आहे ना. कॉम्प्लेक्स आयॉन म्हणजे जेव्हा तुम्ही स्पिअरमध्ये मेटल आणि त्याच्यासोबत न्यूट्रल मॉलिक्यूल असेल किंवा ॲनायन असेल किंवा कॅटायन असेल, तेव्हा याचं ॲग्रिगेशन असतं, दॅट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स आयॉन. कळलं तुम्हाला? म्हणजे हा जो दिसतोय तुम्हाला, हे सगळे जे दिसतात हे कोण आहेत तुमचे? ऑल दीज आर दी कॉम्प्लेक्स आयॉन. आय होप यू डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इन डिसाइडिंग व्हॉट इज द कॉम्प्लेक्स आयॉन. कॉम्प्लेक्स आयॉन म्हणजे ॲग्रिगेशन ऑफ मेटल विथ न्यूट्रल, निगेटिव्हली और पॉझिटिव्हली चार्ज आयॉन, देन सच आयॉन इज कॉल्ड ॲज दी कॉम्प्लेक्स आयॉन. आता बाळांनो मी तुम्हाला सेंट्रल मेटल आयॉन म्हणजे काय सांगतो. तुम्हाला कॉम्प्लेक्स आयॉन कळालं. आता सेंट्रल मेटल आयॉन म्हणजे काय बघा. याच्यामध्ये सेंट्रल मेटल कोण आहे? CO आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज दी सेंट्रल मेटल आयॉन. म्हणजे ह्या कोऑर्डिनेशन स्पिअरमध्ये जो मेटल असतो, इथं हा आहे, इथं हा आहे. कळलं नाही तुम्हाला? सेंट्रल मेटल म्हणजे काय? द मेटल आयॉन विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयॉन इन कोऑर्डिनेशन विथ ॲनायन, कॅटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल आयॉन. आता बघा, या मेटलनी कॉम्प्लेक्स कोणासोबत तयार केला? न्यूट्रल सोबत तयार केला. या मेटलनी कॉम्प्लेक्स कोणासोबत तयार केला? ॲनायन सोबत तयार केला. या मेटलनी कॉम्प्लेक्स कोणासोबत तयार केला? कॅटायन सोबत तयार केला. म्हणजे व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयॉन? द मेटल आयॉन. आता हा मेटल आयॉन, द मेटल आयॉन विच फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ, बघा दिस इज सेंट्रल मेटल ना, दिस इज सेंट्रल मेटल. द मेटल आयॉन
which forms a complex with either neutral molecule or anion or cation, then such metal is called as the central metal ion. आता या कॉम्प्लेक्स मध्ये सेंट्रल मेटल कोण आहे? कोबाल्ट आहे. या कॉम्प्लेक्स मध्ये सेंट्रल मेटल कोण आहे? Fe आहे. प्रत्येक कॉम्प्लेक्स मध्ये सेंट्रल मेटल बद्दल जाईल ना. पण व्हॉट इज सेंट्रल मेटल आयन? द कॅटायन or the metal ion which forms a complex with either neutral molecule or anion or what positively charged ion in a complexes is called as the central metal ion. कळलं तुम्हाला? याला म्हणतो आपण सेंट्रल मेटल आयन. सो इन दिस केस आता दुसरं बघा ना, आणखी एक्झाम्पल घ्या. समजा मी म्हटलं तुम्हाला K3FeCN6 याच्यामध्ये सेंट्रल मेटल कोण आहे? दिस इज Cm. व्हॉट इज द Cm? Fe इज द सेंट्रल मेटल. कळलं का तुम्हाला? या केसमध्ये Fe कोण आहे? सेंट्रल मेटल आयन आहे. का? बिकॉज सेंट्रल मेटल atom is forms a complex with either neutral cation or anion is called as the central metal ion. Central metal ion act as electron pair acceptor and form coordinate covalent bond. म्हणजे हा काय करतो? सेंट्रल मेटल स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्ट करतो बिकॉज द सेंट्रल मेटल ॲटम और आयॉन विच इज प्रेझेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड दॅट ॲक्ट एज लेविज ॲसिड. लेविज ॲसिडचा अर्थ काय? मग इथं कोबाल्ट काय करतो? अमोनियापासून इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्ट करतो. इथं Fe काय करतो? Cn पासून इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्ट करतो. इथं Fe असंच. म्हणजे जेव्हा सेंट्रल मेटल काय करतो? सेंट्रल मेटल तर कळालं तुम्हाला. द मेटल ॲटम विच फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ फॉर कॅटायन अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन. आणि दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट काय? द सेंट्रल मेटल आयन विच इज प्रेझेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड दॅट ॲक्ट एज लेविज ॲसिड. Why that act as a Lewis acid? Because the central metal ion accept lone pair of electron from neutral molecule or anion or from cation. आणि जेव्हा तो लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो आणि दॅट फॉर्म दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तुम्हाला माहित आहे व्हॉट इज द न्यूट्रलायझेशन ऑफ लेविस थेरी? when Lewis acids and bases react with each other, then it gives neutralization, and formation of coordinate bond is the neutralization of Lewis theory. कळतं का तुम्हाला? म्हणजे लेविस थेरीचं न्यूट्रलायझेशन काय? फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आणि जेव्हा हे सगळे एकत्र येतात आणि एकत्र आल्याच्या नंतर जेव्हा याच्यापासून कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार होतो त्याला म्हणतात, म्हणजे सेंट्रल मेटल काय करतो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार करतो बिकॉज द सेंट्रल मेटल ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेअर फ्रॉम दी लिगॅन्ड. कळलं तुम्हाला? सेंट्रल मेटल कळलं का? म्हणजे हे जे तुम्हाला दिसतंय इथं, हे जे दिसतंय तुम्हाला, हे जे दिसतंय दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयॉन, दिस इज अ सेंट्रल मेटल. आणि व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? आता सगळ्यांनी बोर्डाकडे बघा. आता मी तुम्हाला हे रफ करतो मी तुम्हाला. आता कोऑर्डिनेशन नंबर काय असतो? मी तुम्हाला एक दोन कॉम्प्लेक्स लिहितो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल त्या कॉम्प्लेक्समध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर काय असतो किंवा कॉम्प्लेक्स काय असतात. आय विल गिव्ह यू सम एक्झाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस टू यू. समजा मी जर म्हणलं तुम्हाला K2PTCl6 याच्यामध्ये PT कोण आहे? सेंट्रल मेटल आहे. दिस इज अ कोऑर्डिनेशन स्पियर. आलं लक्षात तुमच्या? आता व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? आता मला सांगा प्लॅटिनम सोबत Cl किती आहेत? 6 आहेत. म्हणजे प्लॅटिनम सोबत जर Cl6 असतील दॅट नंबर इज कॉल्ड ॲज द कोऑर्डिनेशन नंबर. कळलं तुम्हाला? त्याला म्हणतो आपण कोऑर्डिनेशन नंबर. दुसरं एक्झाम्पल घेऊ आपण NiCl4-2. आता कोऑर्डिनेशन नंबरची डेफिनेशन काय बघा. आता व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन दिस? The total number of coordinate covalent bond is formed by central metal ion with ligand is called coordination number. मी काय म्हणतो तुम्हाला? डेफिनेशन लिहून घ्या कोऑर्डिनेशन नंबरची. The total number of coordinate covalent bond formed by the central metal ion in coordination complex. पुन्हा एकदा लिहा. The total number of coordinate covalent bond formed by the central metal ion with ligand is called as the coordination number. आता मला सांगा इथं कोबाल्ट किती अमोनिया सोबत कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार करतो? 6. मग 6 इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर. कळलं नाही तुम्हाला? हे 6 काय त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे. कळलं नाही तुम्हाला? इथं प्लॅटिनम किती Cl सोबत बॉन्ड करायचो? हा 6 सुद्धा याचा काय आहे? कोऑर्डिनेशन नंबर आहे. इथं निकेल किती Cl सोबत आहे? फक्त 4. म्हणजे याचा 4 काय आहे? याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आणि याचा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे किती? 4. कळलं नाही तुम्हाला? म्हणजे याची दुसरी डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगतो. टोटल नंबर ऑफ लिगॅन्ड असोसिएटेड विथ द सेंट्रल मेटल आयॉन दॅट नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर. म्हणजे एखाद्या सेंट्रल मेटल सोबत किती तुमचे लिगॅन्ड आहेत, त्याच्यानुसार सुद्धा तुम्हाला कोऑर्डिनेशन नंबर सांगता येतो ना. कळलं का? मी काय म्हणतो बघा. कोऑर्डिनेशन नंबरच्या मी तुम्हाला 2 डेफिनेशन सांगतो. द नंबर ऑफ coordinate covalent bond formed by the central metal ion with ligand in a complex is called as coordination number. The number of coordinate covalent bond formed by the central metal ion in coordination complex is called as the coordination number. Or
द नंबर ऑफ लिगॅन्ड असोसिएटेड विथ द सेंट्रल मेटल आयन, म्हणजे किती लिगॅन्ड त्या सेंट्रल मेटल सोबत आहेत. आता किती लिगॅन्ड म्हणणं चुकीचं आहे का तर लिगॅन्ड जर बायडेंटेड असेल तर एकच लिगॅन्ड 2 बॉन्ड तयार करतो ना, मग त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर डबल घ्यावा लागेल ना. म्हणून नंबर ऑफ लिगॅन्डच्या ऐवजी पहिली डेफिनेशन मोर सक्सेसफुल आहे. कोणती पहिली डेफिनेशन? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दिस सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड ॲज द कोऑर्डिनेशन नंबर. इथं 6 6 6 अँड सो ऑन. सो दिस इज द 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दॅट सेंट्रल मेटल. कळलं का तुम्हाला? मला अपेक्षित आहे की ते तुम्हाला कळलं असावं. आता मी तुम्हाला सांगतो व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन स्पियर. तुम्हाला सेंट्रल मेटल कळलं, कोऑर्डिनेशन नंबर कळलं. आता बाळांनो मी तुम्हाला सांगतो व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन स्पियर. कोऑर्डिनेशन स्पियर म्हणजे काय की ज्या स्पियरमध्ये, आता हा जो स्पियर क्लिअर दिसतंय की तुम्हाला, स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लिअर दिसतंय ना, इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लिअर दिसतंय, इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लिअर दिसतंय, इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लिअर दिसतंय. म्हणजे कोऑर्डिनेशन स्पियर म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये सेंट्रल मेटल आणि लिगॅन्ड असतात. कळलं का तुम्हाला? हा Cl कोण आहे? लिगॅन्ड आहे. इथं Cl कोण आहे? लिगॅन्ड आहे. इथं Cl लिगॅन्ड आहे, इथं अमोनिया लिगॅन्ड आहे. आणि ज्या म्हणजे कोऑर्डिनेशन स्पियर म्हणजे काय, द सेंट्रल मेटल आणि लिगॅन्ड जिथं असतात त्याला स्पियर म्हणायचं, त्याला स्पियर म्हणायचं. कळलं का तुम्हाला? म्हणजे बघा, म्हणजे K2 हा स्पियरमध्ये नाही, K2 हा स्पियरमध्ये नाही, तो स्पियरच्या बाहेर आहे. मग स्पियरमध्ये कोण कोण आहे? प्लॅटिनम आणि क्लोरीन. लक्षात तुमच्या. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पियर? द सेंट्रल मेटल आयन अँड लिगॅन्ड असोसिएटेड विथ द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड, दिस इज कॉल्ड ॲज द कोऑर्डिनेशन स्पियर. जेव्हा सेंट्रल मेटल आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये असोसिएट असतात, अशांना म्हणतो आपण कोऑर्डिनेशन स्पियर. बाळांनो मला वाटत नाही तुम्हाला कोऑर्डिनेशन स्पियर म्हणजे काय प्रॉब्लेम असेल. द सेंट्रल मेटल आयटम अँड द लिगॅन्ड डायरेक्टली अटॅच टू इट आर कलेक्टिव्हली टर्म्ड ॲज द कोऑर्डिनेशन स्पियर. ह्या दोघाला कलेक्टिव्हली आपण कोऑर्डिनेशन स्पियर म्हणतो. म्हणून हे जो दिसतोय तुम्हाला, दिस इज कॉल्ड ॲज दी कोऑर्डिनेशन स्पियर. कळलं तुम्हाला? याला काय म्हणतो आपण? कोऑर्डिनेशन काय स्पियर. हा 6 म्हणजे काय? कोऑर्डिनेशन नंबर. कोबाल्ट काय आहे? सेंट्रल मेटल आयन. आणि हे जे ब्रॅकेट दिसतो तुम्हाला, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्पियर. आणि या स्पियरमध्ये जे असतात त्याला म्हणतात कोऑर्डिनेशन एंटायटी. एंटायटी कोबाल्ट आणि अमोनिया ही त्या कोऑर्डिनेशन एंटायटी झालं. हे झालं कोऑर्डिनेशन स्पियर. पण कोबाल्ट आणि अमोनिया काय झाली? कोऑर्डिनेशन एंटायटी झाली. कोऑर्डिनेशन एंटायटी म्हणजे काय की या स्पियरमध्ये जो कोणी प्रेझेंट असतो त्याला म्हणतो आपण कोऑर्डिनेशन एंटायटी. कळलं का तुम्हाला? आय होप. बघा, आणि कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या बाहेर जे असतं त्याला म्हणायचं आयोनायझेशन स्पियर. त्याला कोणता स्पियर म्हणायचं? आयोनायझेशन स्पियर. आता बघा आयोनायझेशन स्पियर कसं ओळखायचं. आता मी जर म्हणलं तुम्हाला, आता ह्या पायकडे बघा, आता मी ह्याला असं पण लिहू शकतो K2NiCl4. आता NiCl4 काय झाला? कोऑर्डिनेशन स्पियर झाला. पण पोटॅशियम स्पियरमध्ये आहे का? पोटॅशियम काय झाला? आयोनायझेशन स्पियर झाला. इथं बघा, आता क्लोरीन